সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসফ। আপনারা আজকে আমরা যেটা বলছি সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন ও সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার, এরপরে আমরা এখন আসব সেক্সুয়াল হার্ম prevention order উপরে। Georgia, would you explain briefly before we go in details? We have talked about the sex offenders register, about the what is sexual harm prevention order. So a sexual harm prevention order is to protect the public from sexual harm by restricting a person's behavior. And it is basically a list of prohibitions. It's a list of things that a person is not allowed to do while they're subject to a sexual harm prevention order. And one can be imposed after conviction of a relevant sexual or other offence, or the police or the National Crime Agency can apply for one even if someone has not been convicted of an offence or even charged with an offence. So, even if you haven't been charged or convicted of a sexual offence, the police might deem someone's behaviour to be very risky, and they can apply to the court to make a sexual harm prevention order. And it's important to remember that it can only stop you from doing things. It can't make you do things. Being on the sex offenders register, that places a duty on someone to do certain things, so the requirements and notification requirements, but a sexual harm prevention order is only to restrict someone from doing certain things. Yeah. Okay, দর্শক আপনারা শুনছেন সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার, সেটা হলো কি আপনাকে রেস্ট্রিক্ট করা হবে, সার্টেন থিংগুলো আপনি করতে পারবেন না। যে what are the things that will be restricted to do? So it all depends on what the behavior was, so what the conviction was for and the facts of the convictions, because all the conditions have to be necessary and proportionate. So for example, if someone is convicted of looking at child abuse images or child pornography, it can say that that person is not allowed to possess a mobile phone unless they give access to the police when they want to see it. So it could prevent a person from owning a computer or a hard drive unless they give the police access. That's a very, very common one. And another very common condition is that the person is not allowed to be unsupervised with any child under the age of 16. Yeah. দর্শক, এগুলো হলো কি মানে সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার, সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার, এগুলো হলো অন টপ অফ দ্য সেন্টেন্স একজনকে ফেস করতে হবে। আমি কিভাবে অফেন্সটা সংগঠিত হয় সেটা সংক্ষেপে বলবো। আমি রেপের জন্য এখন আজকে বলা সম্ভব না অল্প সময়ের মধ্যে। আমি সেক্সুয়াল অ্যাসল্টটা, যেটার জন্য মানুষের বেশি চার্জ হচ্ছে, সেটা কিভাবে সংগঠিত হয় সেটা হচ্ছে আপনার সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট যে 2003 একটা ধারা, আইনের যে আইন যেটা 2003 সালের সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট, ওইটার সেকশন 3-তে বলা হয়েছে 3 নম্বর মানে বিধানের মধ্যে আছে কখন সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের অফেন্সটা হয়। 4টা এলিমেন্ট, 4টা। এই 4টা কি কি? 1 2 3। নাম্বার 1 হলো কি আপনার ইন্টেনশনালি টাচ করা, কাউকে ইচ্ছা করে কাউকে টাচ করা, একজন মহিলাকে, which is sexual. নাম্বার 2 হলো কি টাচিংটা হলো কি সেক্সুয়াল টাচিং। এটা একটা মানে
সেক্সুয়াল ইন্টেনশন নিয়ে টাচ করা হচ্ছে। নাম্বার 3 হচ্ছে কি, 3 নাম্বারটা হচ্ছে কি, of which the complainant did not consent, যে থার্ড রিকোয়ারমেন্টটা হলো কি, মানে যেখানে কমপ্লেইনেন্ট যে মেয়ে আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করতেছে সে কিন্তু আপনাকে সম্মতি দেয় নাই এই টাচিং করার জন্য। এবং নাম্বার 4, 4 নাম্বারটা হলো কি, আপনার the defendant did not reasonably believe that the complainant was consenting, এবং আপনি যুক্তিসঙ্গতভাবে আপনি বিশ্বাস করছেন যে সে মহিলা আপনাকে সম্মতি দিচ্ছিল না। তাহলে এই 4টা জিনিসের যদি কোনো একটা কমতি হয় তাহলে আমি বলবো আপনি গিলটি প্লিড করবেন না। সুতরাং এগুলো ফুলফিল করতে হবে। এগুলো এক একটা আপনার মানে 4টা পার্ট, এই অফেন্সের জন্য যে 4টা পার্ট, এগুলো কিন্তু আপনার যদি ফুলফিল না করে তাহলে আপনার এটা যে 2003 অ্যাক্টের যে 3 নম্বর ধারা মতো যে অপরাধটা করেছে আপনার তারা মানে আইনের মধ্যে এনেছে, ওই অপরাধটা আপনি সংগঠিত করবেন না যদি এই 4টা যদি ফুলফিল যদি না হয়। 4টার মধ্যে আমি আবার বলছি যে ইন্টেনশনাল টাচিং, ইচ্ছা করে টাচ করা, আর 2 নাম্বারটা হচ্ছে কি সেক্সুয়াল টাচিং হইতে হবে, নাম্বার 2, মানে এটা সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট। আর থার্ডটা হচ্ছে কি সে আপনাকে সম্মতি দিচ্ছিল না, 3 নাম্বার। আর 4 হলো কি আপনি বুঝতেছিলেন যে সে সম্মতি দিচ্ছিল না। তাহলে 1 2 3 4 এই 4টা যদি কন্ডিশন ফুলফিল করে তাইলে আপনি, পুলিশ বলবে যে আপনি অপরাধটা সংগঠিত করেছেন। এইখানে কি ইস্যু, যেটা মূল বিষয় যেটা, সেটা হয়ে দাঁড়ায় কি আসলে কি সে সম্মতি দিয়েছিল কিনা এই টাচিংটার জন্য। এবং these will need to be considered in detail before you are advised on plea, এবং আপনার সলিসিটরকে এটা খুব ডিটেইলড ওয়েতে ডিসকাস করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে আপনাকে অ্যাডভাইস করার আগে যে আসলে আপনি তো একটা অপরাধ সংগঠিত করেছেন, অথবা বলবে যে আসলে আপনি অপরাধটা তো সংগঠিত হয় নাই, কারণ এখানে যে সম্মতির যে জিনিসটা আছে সেটা তো ফুলফিল করতেছে না। এগুলা খুব তখন ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। জেনারেলি discharge should be made for incidents not serious enough to be charged as rape. সাধারণত যেগুলো কম সিরিয়াস, যে রেপ হবে না, তখন রেপের নিচের আরেকটু কম ধাপের অপরাধটা হইল কি সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট। ওইটার জন্য পুলিশ একজনকে অভিযুক্ত করতে পারে এবং কোর্টে নিয়ে যেতে পারে, এবং যদি ট্রায়াল হয়, বিচার হলে আপ টু 10 বছর পর্যন্ত প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে। এবং আইনের মধ্যে বলা আছে কি যে টাচিং ক্যান বি এনি পার্ট অফ দ্য বডি, যে সেটা যে কোনো জায়গায় সে টাচ করতে পারে এই অপরাধটা সংগঠিত করার জন্য, সেটা তার ব্রেস্টের মধ্যে হোক, থাইয়ের মধ্যে হোক, লেগের মধ্যে হোক, মানে এনি পার্ট অফ দ্য বডি এটা বলা আছে। যেখানে সে সম্মতি দিচ্ছিল না তখন এই অপরাধটা সংগঠিত হবে। So if you are being investigated or charged with sexual assault, it is vital that you seek a specialist help immediately. কেউকে যদি সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য আপনার ইনভেস্টিগেশন করে, তদন্ত করে পুলিশ, যে কাজের জায়গায় সে একটা মেয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছে, সে শুধু আমাকে ধরাধরি করতে চায়, বা ট্রেনের মধ্যে আপনি একজনের সাথে মানে টাচ করছেন যেখানে সে মনে করে কি আপনি ইন্টেনশনালি তার উপরে টাচিং গুলো করতেছেন এবং সে মনে করছে এটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট, সেইটা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে পারে। এবং যদি এই ধরনের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন
যদি চার্জ হন, যদি ট্রায়াল ফেস করতে হয়, যদি পুলিশি তদন্তের মধ্যে পড়েন, তাহলে সেখানে আপনি দেরি করতে পারবেন না। আপনাকে খুব প্রম্পটলি, ইমিডিয়েটলি, as quickly as possible আপনাকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করতে হবে। Now, Georgia, in the sex offenders register, I'm going back to that one again. One can be indefinitely. Yeah. Can they apply for review? So, if someone is on the sex offenders register and they're on it indefinitely, they can apply to the police to have it reviewed, but only if that person is not also subject to a sexual harm prevention order. If someone is on a sexual harm prevention order, they will always be on the sex offenders register as well. But if you have those two together, you cannot apply for review. If you are just on the register and you're on it indefinitely, so for life, you can apply to the police to have it reviewed after 15 years if you were an adult when you were convicted, or 8 years if you were a youth. Yeah. Now, so they can apply for review in some circumstances. Yes. Okay. Now, in terms of the sex offenders register, yeah, who will be told about the offences? So, in general, the police will decide, and the probation officers will decide. Oh, bless. Sorry. Bless. And it will be done on a case by case. Plus water, maybe. Yeah. Give me 1 second. দর্শক, জর্জিয়া লাসফ আবার ফিরে আসছেন। আমরা ওর কাছে শুনবো সেই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারের উপরে। এখানে যখনই এই কেসের মধ্যে পড়বেন, তখন কিন্তু প্রশ্ন আসে, হাউ ক্যান আই ডিফেন্ড দ্য এলিগেশন অফ এ সেক্সুয়াল অফেন্স? কিভাবে আমি আমাকে ডিফেন্ড করব এই সেক্সুয়াল অফেন্সের যে এলিগেশনটা আসছে, আমি নিজেকে কিভাবে ডিফেন্ড করব? এটা accusation can mean more than the fear of legal proceedings. এই accusation যেটা the sexual মানে অফেন্সের, এটা শুধু লিগ্যাল প্রসিডিংস না। লিগ্যাল প্রসিডিংসে তো আপনাকে মানে রিপ্রেজেন্ট করবে আপনার লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, যেটা সলিসিটার আছে, তারা করবে। কিন্তু এর সাথে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হইলো কি, এটা আপনার রেপুটেশন, আপনার সম্মান, এটা বিরাট একটা আঘাত আসে। এটা একটা বিরাট কলঙ্ক বয়ে নিয়ে আসে সমাজের মধ্যে, যে সে একটা রেপ কেসের মধ্যে পড়েছে, সে একটা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের মধ্যে পড়েছে, তাকে হয়তো অনেক বছর ধরে প্রিজনে থাকতে হবে। তার বিরুদ্ধে একটা মেয়ে, ফ্যামিলির একটা আত্মীয়, সে হিস্টোরিক্যাল, সে অনেক বছর বাচ্চা থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে তাকে অ্যাবিউজ করেছে, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট করেছে। এখন ওই মেয়ে বড় হয়ে গেছে, সেগুলো তার মাথার মধ্যে খেলতেছে, তার মাথার মধ্যে আসছে, সেগুলো টলারেট করতে পারতেছে না। সে গেছে পুলিশের কাছে, এবং পুলিশ এখন এটা অ্যাকশন শুরু করেছে। এখানে কোনো টাইমের তো ব্যারিয়ার নাই আর, সুতরাং এটাকে বুঝতে হবে। তখন আপনার এই কেসটা কোর্টের মধ্যে প্রসিড করবে। নাও, একটা ওয়েল ড্রাফটেড ডিফেন্স স্টেটমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এই সমস্ত কেসের জন্য। সুন্দর একটা ডিফেন্স স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে, এবং থার্ড পার্টি এভিডেন্স, বিভিন্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট এভিডেন্স, মনে করেন সাইকিয়াট্রিস্টের রিপোর্ট, ডক্টরের রিপোর্ট, মানে এই ধরনের রিপোর্টগুলো, এভিডেন্সগুলো আপনাকে সব মানে আনতে হবে, যে এগুলো একটা ভালো মানে থারলি গুড প্রিপেয়ার্ড ডিফেন্স স্টেটমেন্ট এবং থার্ড পার্টি এভিডেন্স, এগুলোর কোনো গুরুত্ব একটার চেয়ে একটা কম বেশি বলা যাবে না। দুইটার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো
কোর্টের কাছে, জুরির কাছে। সুতরাং এটা আপনার লয়ারকে আপনাকে এক্সটেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং সবকিছু কেসের উপরে সবগুলো অ্যানালাইজ করতে হবে এবং আপনাকে অ্যাডভাইস করতে হবে কি কি এভিডেন্স, কি কি ডকুমেন্ট, কি কি তথ্য প্রমাণাদি আপনাকে প্রিপেয়ার করতে হবে। যখনই এই ধরনের পুরানো কেস পড়ে, I before that one I go back to my colleague barrister Georgia Lasov. But Georgia, do you want to talk? I know you're not feeling well, I think. Sorry, I'm having some kind of allergy attack. I'm so sorry. I know, I got it now. You feeling better now? Is okay? Yeah? A little bit, yeah. Good. So let's go on to that one again, about the conditions that are imposed when the sexual harm prevention order is made. Yes, so another way that you could, or that a person could be subject to restrictions, is preventing them from traveling to specific countries. So, for example, if there is a link between a person's sexual offence and a foreign country, the sexual harm prevention order could prohibit them from traveling there. So it's quite common to have conditions saying that someone cannot go to Vietnam, Cambodia, Thailand, sometimes India as well, which is where some people who are convicted of sexual offences, they could commit the offences there, or they could be looking at indecent images made in those countries, and the court may decide to prohibit them from going there under the sexual harm prevention order. So provisions should be tailored to the specific offence and the circumstances. So say, for example, someone was convicted of sexual assault against an adult, it would be wrong for the court to say that they should not have contact with children because the offence doesn't have any link to sexual offending with children. Yeah. Then is it possible, or what is the way, changing the sexual harm prevention order, challenging, varying, or discharging? So it depends on what court made the order. So if it was the magistrate's court, you have the right to appeal against it or to vary an order in the Crown Court. So if it was done in the magistrate's court, you ask the Crown Court to change it or remove it. If it was made in the Crown Court, you ask the Court of Appeal to change it or remove it. So you may be able to get legal aid to appeal, vary, or discharge the order, but you really need to seek legal advice, because if you think that you've got the wrong conditions on a sexual harm prevention order and it's very difficult to comply with them, then even if it's impossible to comply with them or they shouldn't be there, if you breach it, it will be an offence and you could go to prison. So you should seek legal advice before you want to do anything about your sexual harm prevention order. তো সুতরাং দর্শক, যদি দেখেন যে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার যেটা দিয়েছে সেটা আপনার লাইফকে একটা আনবিয়ারেবল করে তুলেছে, যেটা ইম্পসিবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ডিফিকাল্টি এমন হচ্ছে যে এটা আপনার পক্ষে সম্ভব না, তখন আপনি লয়ারের সাথে যোগাযোগ করবেন। লয়ার এগুলো দেখবে, এগুলো অ্যানালাইজ করবে এবং এগুলো কোর্টে যাইয়া তখন চ্যালেঞ্জ করার প্রভিশন আছে। আমি সাথে সাথে এইগুলোর সাথে সাথে আমি বলছি যে ডিফেন্স স্টেটমেন্ট, যখনই আপনি এই ধরনের কেসের মধ্যে পড়বেন, ডিফেন্স স্টেটমেন্টটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট? অনেক সময় দেখা যায় কি ডিফেন্স স্টেটমেন্ট ক্যান কল ইনটু কোয়েশ্চন দ্য অ্যাকুরেসি অফ দ্য এলিগেশনস দ্যাট মে বি ফলস অর এক্সাজারেটেড। আমরা অনেক সময় যে আমি যে ব্যারিস্টারদেরকে এনগেজ করি, আমি শুধু ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট না, আমি যাদেরকে এনগেজ করি যারা
ফ্রডের জন্য স্পেশালিস্ট, যারা সেক্স এলিগেশন কেস ডিল করার জন্য, রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, ডিফেন্ড করার জন্য স্পেশালিস্ট, যারা মার্ডার কেসের জন্য স্পেশালিস্ট। আমি এক এক ধরনের, আমার কাছে এত মানে এক্সপার্ট ব্যারিস্টাররা আছে, আমি সবসময় খুঁজে কে কোন কেসের জন্য মোর এক্সপার্ট সেটা আমি দেখে শুনে তখন এনগেজ করি। এই ডিফেন্স স্টেটমেন্টটা তখন আমি এবং ব্যারিস্টার আমরা দুজনে মিলে আমরা করি, এবং সেখানে আমরা তুলে ধরি বিভিন্ন পয়েন্টগুলো, যেখানে যে কমপ্লেন করেছে সে অতিরঞ্জন করেছে, সে বাড়াইয়া কথা বলেছে, অথবা সে মিথ্যা কথা বলেছে, এগুলো আমরা স্টেটমেন্টের মধ্যে তুলে ধরি। আমরা তুলে ধরি যে তার মেমোরি, সে যে 30 বছর পুরানো, 20 বছর পুরানো, তার বয়স হয়ে গেছে এখন 40 বছর, তার বয়স তখন ছিল 10 বছর বা 12 বছর, সে যেটা বলতেছে, তাহলে তার মেমোরিটা কি ঠিক আছে? মেমোরি ইজ ফার ফ্রম পারফেক্ট, এটা পারফেক্ট হতে পারে না, এটা মেমোরি অত পুরনো, স্মরণ শক্তি এটা ঠিক হয়। আমরা এগুলো তুলে ধরি। এবং রিলায়েবিলিটি অফ দ্য এভিডেন্স, এই রিলায়েবল কিনা, তার যে সাক্ষীগুলো দিচ্ছে, সে যে তথ্য প্রমাণাদিগুলো দিচ্ছে, এগুলো কতটুক গ্রহণযোগ্যতা, এগুলো কতটুক মানে রিলায়েবল, এগুলো আমরা খুব সুন্দর মতো তুলে ধরি ডিফেন্স স্টেটের মধ্যে, যে সে অতিরঞ্জন করতেছে। হয়তো ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন এমন হচ্ছে, অনেক ইনফরমেশন ক্লায়েন্ট আমাদেরকে দিচ্ছে, আমরা এগুলো সবগুলো যতটুকু সম্ভব প্রযোজ্য, যতগুলো দরকার, সবগুলো আমরা ওই ডিফেন্স স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা তুলে ধরবো, যে সে অতিরঞ্জন করতেছে, ক্লায়েন্টের কথা হচ্ছে সে মিথ্যা কথা বলছে, এবং এখানে তার মেমোরি, তার স্মরণ শক্তি, অত পুরনো জিনিসগুলো সে ঠিক মতো বলতেছে কিনা, এবং এটার রিলায়েবল কিনা তার এই সাক্ষীগুলো। তখন অনেক সময় দেখা যায় পুলিশ যখন দেখতেছে কি না, এখানে অনেক জিনিসগুলো তো সলিসিটর তুলে ধরেছে এই স্টেটমেন্টের মধ্যে, এগুলো তো খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার, এগুলো তো আমরা অনেকগুলো ওভারলুক করেছি। পুলিশ কিন্তু অনেক জিনিসগুলো কিন্তু তারা সবগুলো দেখে না, অনেক কিছু ওভারলুক করে। যখন এগুলোকে তাদেরকে হাইলাইট করা হয়, তখন দেখা যায় কি পুলিশ বলে যে না, আমরা তো এই কেস তো কোর্টে নিলে জিততে পারবো না। সো তখন সারাউন্ডিং যে ডাউট যেটা তখন আসে, তখন পুলিশ মানে আপনার এটা তখন বুঝতে পারে যে এটা তাদের জিতার কোনো পসিবিলিটি নাই। একটা কেস যখন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যখন যাবে, তখন সেটা তাদের যদি কোনো প্রসপেক্ট না থাকে উইন করার, তখন তো তারা জুরি ট্রায়াল, এটা তো অনেক সময়বহুল কেস, এটা অনেক টাইম, কোর্টের সময় এবং জুরির টাইম, তখন তারা অনেক সময় এই কেসটা তখন তারা আর প্রোগ্রেস করে না, তারা বলে যে কি আমরা এখানে এটা ডিসকন্টিনিউ করব, উই উইল নট প্রসিড দিস কেস এনি ফার্দার। আমি যাচ্ছি, I will go back to my colleague Barrister Georgia Lassoff again. We have talked, we've been trying to talk on the challenging, varying or discharging sexual harm prevention order. Do you want to say anything more on those things, Georgia? So there's no real specific criteria that the court looks at, but the case law does suggest that if you're applying to discharge your order entirely, you have to be able to demonstrate a change in circumstances since when it was convicted. Okay. And what about if someone breaches the sexual harm prevention order? So if someone fails to comply with any of the conditions, that is a criminal offence, and the maximum penalty is 5 years in prison. So the defense to it is obviously, it could be that the person didn't breach it at all, or it could be that the person accepts breaching it, but they had a reasonable excuse for doing it. So there are really those two defenses available, but it's not a defense if you think that the condition shouldn't have been there in the first place. You have to apply to vary it. Yeah. The Doshok Director of Public Prosecution আপনার এই দেশের, সে বলছে কি, সে বলছে I am determined to ensure our rape and serious sexual offences, যেটাকে রাসো ইউনিট বলা হয়, have the skilled lawyers and the essential tools
they need to do the job and work effectively with the specialist police rape team. সে বলছে কি যে আমাদের যে রাসো টিম এবং সেক্সুয়াল অফেন্সেস যে ইউনিট যেটা এরা আমাদের স্কিলড লয়ারদেরকে আমরা এনগেজ করব এবং তাদের এসেনশিয়াল প্রয়োজনীয় টুল সরঞ্জাম আদি তথ্য আদি যেগুলো দিতে হবে তাদের ওই জবটা করার জন্য সবকিছু তাদেরকে প্রোভাইড করা হবে ওই এবং স্পেশালিস্ট পুলিশ তাদের সাথে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের সাথে যে পুলিশের যে লিগ্যাল টিম আছে পুলিশের লিগ্যাল টিমের সাথে পুলিশ কিন্তু ওদেরকে সব সময় হেল্প করে যাবে স্পেশালিস্ট পুলিশ টিম সুতরাং আমার কথা হচ্ছে যে স্পেশালিস্ট রেপ প্রসিকিউশনস require specialist defense solicitors too. পুলিশ যদি স্পেশালিস্ট রেপের জন্য টিম থাকে এক্সপার্ট প্রসিকিউটিং টিম থাকে এবং এক্সপার্ট পুলিশ টিম দিয়ে যদি রেপের জন্য এবং সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য সেক্সুয়াল অফেন্স গুলো যদি তারা মানে কন্ডাক্ট করে তারা যদি এই কেসগুলোকে তারা যদি কোর্টে নিয়ে যায় এই এক্সপার্ট লিগ্যাল টিম দিয়ে তাহলে আপনাকেও ওরকম এক্সপেরিয়েন্সড লিগ্যাল টিম এনগেজ করতে হবে তখনই তো আপনার সমানে সমানে হবে যে লেভেল প্লেইং ফিল্ড তখন ক্রিয়েট হবে একদিক দিয়ে যদি অনেক উপরে যায় আর একদিক দিয়ে যদি মানে আপনি যদি এক্সপেরিয়েন্সড ডিফেন্স সলিসিটর যদি না থাকে তাহলে তো এটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড হলো না সুতরাং এটা আপনাকে নজরে রাখতে হবে সুতরাং ডিফেন্সকেও যখন প্রসিকিউশন যেরকম এক্সপার্টদেরকে দিয়ে প্রসিকিউট করবে ডিফেন্সকেও ওই রকম স্পেশালিস্ট আপনার এক্সপার্ট ডিফেন্স লয়ার এনগেজ করতে হবে কারণ এগুলোর জন্য এক্সপার্ট স্কিল দরকার আপনার খুবই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এগুলোর স্কিল থাকতে হবে এই রেপ প্রসিকিউশন গুলোকে ডিফেন্ড করার জন্য সুতরাং আপনি যদি তদন্ত হয় আপনার বিরুদ্ধে যদি চার্জ হয় আপনাকে যদি রেপের জন্য সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য ট্রায়াল ফেস করতে হবে কোর্টে যেতে হবে ইট ইজ ভাইটাল এটা অত্যন্ত আবশ্যক যে আপনি লিগ্যাল অ্যাডভাইস স্পেশালিস্ট লিগ্যাল অ্যাডভাইস আপনি সিক করবেন উইদাউট ডিলে একজন এক্সপেরিয়েন্সড লয়ারের কাছ থেকে এটা আপনাকে করতে হবে তখন আপনি একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে নাও জর্জিয়া do you someone who has the sexual harm prevention order does he need to disclose that So if someone has been given a sexual harm prevention order as a result of a caution or conviction, this will be part of their criminal record and will be disclosed on criminal record checks until the conviction is spent. So whilst a conviction is unspent, a person has to disclose it to any employer, school, insurance that asks for a criminal record declaration. But they don't need to declare it if they're not asked, unless the police or probation tell them to. So if no one asks about it, they don't have to disclose it. But if they are asked, they have to. And if the police or probation say that they have to, they also have to disclose it. Yeah. Now, what is the sexual risk order? So, a sexual risk order is similar to the sexual harm prevention order, but you do not need to have been cautioned or convicted of one, but you may be given one if a person has committed an act of a sexual nature and the police consider that they may pose a risk of harm. Okay. Now, what are the conditions? So, a sexual risk order will prevent a person from doing whatever is written down, and
it's different from a sexual harm prevention order because the person doesn't have to be placed on the sex offenders registry, and the test is different. So for a sexual harm prevention order, the test for applying conditions is necessary and proportionate in all the circumstances. And for a sexual risk order, the test is just that the conditions must be necessary to protect the public in the UK or children or vulnerable adults abroad from harm. So it's slightly different than a sexual harm prevention order. And we see the sexual harm prevention orders used a lot more often because they're more wide-ranging, and also they carry a bigger penalty for breach. Yeah. And then talk about the challenging, varying, and discharging the sexual risk order. So a sexual risk order can only be made by the magistrates court or the youth court. So you have to go back to that magistrates court or that youth court. So with a sexual harm prevention order, you have to go to the higher court, and with a sexual risk order, you go back to the same court. Yeah. And then if someone breaches, again, that may result in a criminal offence carrying a maximum penalty of 5 years in prison. দর্শক দেখেন কত ভয়াবহ এই যে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার, সেক্সুয়াল রিস্ক অর্ডার, এগুলো ইম্পোজ করা হয়, এগুলো অর্ডারগুলো করা হয় কোর্ট থেকে, এবং এগুলো যদি আপনি ব্রিচ করেন তাহলে এগুলোর জন্য কনভিক্টেড হলে আপনাকে আবার লং টার্ম প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করতে হবে। এগুলোর জন্য এই যে সেক্সুয়াল রিস্ক অর্ডার যেটা, সেটার জন্য তারা বলেছে কি এটা ম্যাক্সিমাম 5 ইয়ার্স পর্যন্ত আবার প্রিজনে যেতে হতে পারে। সুতরাং আপনি যে মানে একটা ম্যাক্সিমাম 10 ইয়ার্স যেটা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য আপনি কনভিক্টেড হয়েছেন, ওইটা থেকে বের হওয়ার পরে আপনাকে যে সারা লাইফে যে এগুলা ফলো করতে হবে, সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার, সেক্সুয়াল রিস্ক অর্ডার, এটা ইনডেফিনিটলি সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার, তার মানে এগুলোর ভয়াবহতা এটার কোনো মানে বলে শেষ করা যাবে না। সুতরাং সবাইকে প্রপার লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন নিতে হবে এই কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশনগুলোর থেকে, যদি আপনাকে ঠিক মতো রিপ্রেজেন্টেশন পেতে হয়। Now, do they need to disclose the sexual risk order? No. So a sexual risk order is a civil order. It's not actually a criminal penalty or a criminal order. So there are no legal requirements to disclose that someone is subject to an SRO. Okay. And then do they need to disclose this information when they are applying to the college, a young person? So a sexual risk order, no. But if the young person has a conviction that's unspent, so if it's still active on the criminal record, and the college is asking them to say whether or not they have a criminal record, then yes, they should legally declare the conviction. Yeah. Talk about something about the DBS. Right. So the DBS is the Disclosure and Barring Service. So that is where you apply for a job where you will work around children or vulnerable people. And if you have to undertake a DBS check, then all convictions, whether spent or unspent, will come up on the DBS check. It's not a normal criminal record check. It's more of a safety mechanism. So it's if you want to go to a job like nursing or medicine, or even in certain courses in university, so health or social care at university, the university will ask you not only if you have any unspent convictions, but also they'll ask you for convictions which would appear anyway on the DBS check. So another thing about the DBS check is that some offences can be filtered off of it after a certain period of time and they just won't show up anymore. But sexual offences can never be filtered off. So if you're convicted of a sexual offence, it will always come up on the DBS check. দর্শক আপনারা শুনছেন, এগুলোর উপরে আমি অনেক
ট্যাক্সি ড্রাইভার যারা আছে তারা আমার কাছে নিয়ে আসে ডিবিএস রিপোর্ট, এগুলো তখন তারা টিএফএল থেকে তাদেরকে স্টপ করে দেয়, তারা ড্রাইভিং করতে পারে না, লাইসেন্স স্টপ হয়ে যায়। এগুলো অনেক কিছু আপনার পরিণাম আছে যদি আপনি সেক্স অফেন্সের মধ্যে এলিগেশন যদি আপনার বিরুদ্ধে আসে। আমরা আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে, আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি কালকে সোমবার ঠিক 9:30 বাজে আবার রিপিট দেখানো হবে 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুকে সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এই নামে গুগল সার্চ করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।